श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मन को मु स्वागत करुची। सबु कविता तो सारी लेखा मु कहीं साजिबी कवि कहीं मु तार दीर्घ रचनारू पदिए साउंटी नेबी। श्रोताबंधु एही काव्यिक शब्दपुंजर रचयिता आम समय जड़े भावप्रवण कविंकर सी हेउचंती रमेश चंद्र खाडंगा। कवि रमेश चंद्र खाडंगा कविता संपर्क रे कहंती, एते जे कविता चारियाडे इयाडे सियाडे तले उपरे आकाश सारा कविता जणे बिचरा केते बा गोटे पारिबो। मु जदि सबु गोटे पारंती तेबे मो आगरु केही कवि न थांते बा मो परे आउ हुएत केही कवि हुअंतेनी। विशाल नईरू पेटे ही तो पानी पी हेब। अनेक समय रे कवि प्राण मनीषटीए निज यात्रा पथरे जेतिकी कविता भोगे सेतिकी लिखि पारेना। बेले बेले एया भी हुए जे ता कवितार निरुतापण को शब्द माने ही अभावी ढंगरे नष्ट कर दियंती। ता सत्वे से भितरु किछि कविता शब्दर रूप नहीं लेखा होई जाए, किंतु एहा सत जे से भोगिथिबा कवितार ताहा एक भग्नांश मात्र। श्रोताबंधु आमे शुणुछे आकाश सारा कविता कविता संकलनर कविंकु कवि रमेश चंद्र खाडंगांकु आज तांकर सुंदर सुंदर कविता आपण मानक पई मु भेटी देउछि। रमेश चंद्रंकर आकाश सारा कविता संकलनस्थ एक हृदयस्पर्शी कविता जार शीर्षक हेउछि घर। कवि रमेश चंद्र खाडंगा। आकाश साथी रे मोर इमिति कौन बा बैरी थिला जे मु लागी पड़ी ता मो भितरे छातटी ठिया करेली। आकाश साथी रे मोर इमिति कौन बा बैरी थिला जे मु लागी पड़ी ता मो भितरे छातटी ठिया करेली। तथापि काले से धसेई पशिब तेणु चारिपटे कांथ करी बुझीदेली। जला कबाट परी झरका तियारी कली देखिबाकू कहिबाकू एबे जेमिति अछु था, आउ कोन करिबू मोर कर। आकाश कहिला हौ हेला। मो खरा पानी मो तारा जह्न राती जहाँ मु तते अकातरे बांटी देई थांती ता एबे तो छात खाओ। से काउ जानिब मो निबुझपण मोर केते प्रिय। से काउ जानिब मो निबुझपण मोर केते प्रिय। मु केमिति मोर अंधार को मो संकीर्णता को प्राप्तिर मर्यादा दे छाती कुंढे मोट कराए। से काउ जानिब मु जणे दिन कणा नीरव मनीष। राति पाही गले दिन आलुअरे मते किछि देखा जाए नाही। से काउ जानिब मु जणे दिन कणा नीरव मनीष। राति पाई गले दिन आलुअरे मते किछि देखा जाए नाही। मते किछि देखा जाए नाही। कवि रमेश चंद्र खाडंगांकर आउ एक सुंदर कविता जार शीर्षक हेउछि ऋतु गीत। ऋतु गीत। वर्षा कविताटीए थम थम झुलंत मेघटीए झरिबार अपेक्षारे थाए। काहीं केउठु कोहला पवनर परसटीए पाई झरी पड़े गीतटीए होई। वर्षा कविताटीए थम थम झुलंत मेघटीए झरिबार अपेक्षारे थाए। काहीं केउठु कोहला पवनर परसटीए पाई झरी पड़े गीतटीए होई। बलिष्ठ पौरुष दीप्त मनीषटीए खरा भावहीन कोमलता नथिबा लोकटीए जे शक्ति दिए साहस दिए। भूईरू पानी सुखेई वर्षार कारण साजे। भयातुर निज भितरे संकुचित होई जाउथुबा लोकटीए शीत। सबुबेले तार लोड़ा निर्मम दुनियारू ढालटीए परी कंबलटीए बा रेजेईटीए। ताठू किछि विपद न थाए, ताठू किछि पाइबार आशा भी न थाए केबे। भयातुर निज भितरे संकुचित होई जाउथुबा लोकटीए शीत। सबुबेले तार लोड़ा निर्मम दुनियारू ढालटीए परी
କମ୍ବଳଟିଏ ବା ରେଜେଇଟିଏ ତାଠୁ କିଛି ବିପଦ ନଥାଏ, ତାଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ବି ନଥାଏ କେବେ। କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଜୀବନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଗୁନ୍ଥି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏ କବିତା। ତେଣୁ କବିତା ବେଳେବେଳେ ଅବୁଝା ମନେ ହେଲେ ତାହା କବିଙ୍କର ସେତିକି ଉପଲବ୍ଧିର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝାଏ। କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ତୁମକୁ ନେଇ କବିତା। କଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ନ ଲେଖି ଯଦି, କଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ନ ଲେଖିଲି ଯଦି, ତୁମେ ନଥିବା ବେଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ମୁଁ ତୁମ ଭିତରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ହିଁ ତ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି। କଣ ବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭୋଗିବାର କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଶବ୍ଦଟିଏ ହୋଇ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କଣ ବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭୋଗିବାର କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଶବ୍ଦଟିଏ ହୋଇ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ଠାରୁ କବିତାଟିଏ ଜୀଇବାର ସୁଖ କିଛି କମ୍ ତ ନୁହେଁ। କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ଠାରୁ କବିତାଟିଏ ଜୀଇବାର ସୁଖ କିଛି କମ୍ ତ ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଲେଖିବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, କବି ହବାର ଯେଉଁ ଆବେଗ, କବିତାଟିଏ ଯିଏ ଲେଖେ ତାର ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ଜୀବନଟିକୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉନ୍ମୁଖତା, ତାକୁ ହିଁ କବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମତେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଦବ। କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡଙ୍ଗା। ମତେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଦବ ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମତେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଦବ ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ଧୁଆ ସକାଳ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଉଥିବା ମାଟିର ଗନ୍ଧ ପାଇଁ, ବହି ଯାଉଥିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ସରୁ ହସଟିଏ ପାଇଁ, ପଙ୍ଗୁ ଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିବା ଅପରାହ୍ନ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଥକି ଯାଉଥିବା ସହରୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ମତେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଦବ। ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମା, ତୁମର ସେଜ ସାରା ଖେଳାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅସହ୍ୟ ନୀରବତା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମା, ତୁମର ସେଜ ସାରା ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅସହ୍ୟ ନୀରବତା ପାଇଁ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନନା ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ। କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦେହରେ ସରଟିଏ ବାଜିବ ହିଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଢାଲଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ନିର୍ଜନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ନିଃସଙ୍ଗ ପଦାତିକ, ସମସ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସରକୁ ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିଛି ମୁଁ। ଋତୁ ଆସିଲେ ତ ବର୍ଷା ହବ ହିଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଛତାଟିଏ ଦରକାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଛତାଟିଏ ଅପସରି ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ଦେହ ମେଲେଇ ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ମୁଁ ଓ ଆକାଶ ଭିତରେ ଖୋଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିଏ। ମୁଁ ଓ ଆକାଶ ଭିତରେ ଖୋଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିଏ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ରୋକିବ କିଏ? ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଛାଇ ଟିକେ, ଆଶ୍ୱାସନାର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ଲୋଡ଼ା। ଉଲଗ୍ନ ଦେହ ନେଇ ମୁଁ ଭିଜେଇ ଚାଲିଛି ଯେତେ ତାପ, ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଏକାନ୍ତ ପଦାତିକ। ମୁଁ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବାଟ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ ଢାଲଟିଏ, ଛତାଟିଏ ଅବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ନାହିଁ। ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଏକାନ୍ତ ପଦାତିକ, ମୁଁ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବାଟ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ ଢାଲଟିଏ, ଛତାଟିଏ ଅବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ନାହିଁ। ନନାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ହେଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକାନ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଅନୁବ୍ରତୀ ଥିବା ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ନିଜକୁ ମନେ କରନ୍ତି। କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା, କବିତା ଆକାଶ। ତାରା
ତାରକା ଖଚିତ ଆକାଶର ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶିଯାଏ, ତାରକା ଖଚିତ ଆକାଶର ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶିଯାଏ, କେଜାଣି କି ଏକ ଭାବାବେଗେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ବକୁଳ କୁଞ୍ଜ ତାରାର ପୁଞ୍ଜ, ଶୁଭ୍ର ସକାଳେ ପକ୍ଷୀର ଗୁଞ୍ଜରଣ, ଫୁଲର ଗନ୍ଧ, ନାରୀର ଛନ୍ଦ, ନବ ବସନ୍ତେ କୋକିଳର କୁହୁତାନ। ଯେ ଯେତେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭରି, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମହାସତ୍ତାର କିଛି ବୈଭବ ସିରି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଏକ ନିଃସହାୟତା ଧାଏଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଏକ ନିଃସହାୟତା ଧାଏଁ। କେଜାଣି କି ଏକ ଭାବାବେଗରେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ, କେଜାଣି କି ଏକ ଭାବାବେଗରେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। କବିଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଅନେକ ପାଠକ, ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଉଥିବେ। କବିଟିଏ ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତି, ତାର ଆବେଗର ଥାଏ, ସେ ଲେଖି ପକାଏ। କିଛି ପାଠକ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ସେ କେତେ ସତ କହନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, ମୁକ୍ତି ପାରୁନି ଲଭି। କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡଙ୍ଗା। ଟିକିଏ ହସର ଉପହାର ଦେଇ ଥରୁଥିବା ହାତେ କଲମ ଧରେଇ କହିଦେଲୁ ମୋତେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯା ଆକାଶ ଛୁଅଁ ହେ କବି। ଟିକିଏ ହସର ଉପହାର ଦେଇ ଥରୁଥିବା ହାତେ କଲମ ଧରାଇ କହିଦେଲୁ ମୋତେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଅ ଆକାଶ ଛୁଅଁ ହେ କବି। କେମିତି ଉଡ଼ିବି, କେମିତି ଉଡ଼ିବି ତୋ ହସରୁ ମୁଁ ଯେ ମୁକତି ପାରୁନି ଲଭି। କେମିତି ଉଡ଼ିବି ତୋ ହସରୁ ମୁଁ ଯେ ମୁକତି ପାରୁନି ଲଭି। ଚିନ୍ତା ମୋହର ସତ୍ତା ମୋହର ବନ୍ଧା ତୋହରି ପାଶେ, କେମିତି ଉଡ଼ିବି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, କେମିତି ବୁଲିବି ଜହ୍ନ ଝରଣା କୁଞ୍ଜ ବନେବା କେଉଁ କବିତାର ଦେଶେ। କେମିତି ଉଡ଼ିବି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, କେମିତି ବୁଲିବି ଜହ୍ନ ଝରଣା କୁଞ୍ଜ ବନେବା କେଉଁ କବିତାର ଦେଶେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆକାଶ ଦେଖି ହୁଏ ନା କାହିଁକି ଦିଶେ ନା, ତାର ବହୁ କାରଣ ରହିଛି। ଆଖି ଦିଓଟି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ହୁଏ? ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ହିଁ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ହୁଏ। ସେଇ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟାସରେ ସାରା କାଳ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା। ଆକାଶ ବି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ, ଜହ୍ନ ତାରା, ଭାସମାନ ବଉଦ, ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୁଡ଼ି, ବିହଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବର୍ଷିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାରି ମେଘ ବେଳ କାହିଁ? ତେବେ ଥରେ ଆକାଶରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଆକାଶ ସାରା ଛାଇଯାଏ କବିତା। ଏଇ କଥା ବୋଧେ କବି ରମେଶ ଖାଡଙ୍ଗା ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଆକାଶରେ କବିତା ଦିଶେ ଓ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବି ଆକାଶ ଦିଶେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଆକାଶ ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ରଚିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆକାଶ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରଚନା, ଠିକ୍ କବିତା ଭଳି। ଆମେ ଆଜି କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକାଶ ସାରା କବିତାରେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦବୋଧ କଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।